أنا أصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة، إدارة الكلية ليدرز وسلك التدريس البيداغوجي وسلك الإداري، نحب نرحب بصديقي والسيد صديق العزيز سي فوزي اللومي، خوه هشام سي فوزي اللومي بريزيدون كوفات. سي فوزي اللومي nous avons l'honneur اللي يكون معنا اليوم. اولا سي لا بروميير كونفيرونس انوغرال نعملوها في اطار سلسله من المحاضرات باش تقوم بها الكليه وباش تنظمها على طوال السنه مره في الشهر. موجود هذايا خاطر اليوم علاقه تعاقديه بين الطالب والاداره والاستاذ، ولهذا احنا كان عندنا التزام انه الاداره تنظم مره في الشهر محاضره، والمحاضره يقوم بها استاذ من الطراز العالي. اليوم عندنا اكبر شركه تصدير تقريبا في تونس هي كوفات، سي فوزي يحكي عليها. شركه تعد الالاف من العملاء والموظفين والاطارات، الاف سي دي ميليي. لو شيفر دافير بار مليون par centaines de millions de dollars. C'est une société installée en Tunisie à l'étranger. باش تاخذوا افكار خارقه العاده. اليوم مانيش نتكلم عليها لانه سي فوزي مش يحكي، انا فقط حبيت نحط الاطار انه الى جانب التكوين الاساسي اللي الاطار التربوي العائله التربويه قاعد تامن فيه، فما التكوين اللي هو رافد للتكوين الاساسي اللي نحبوكم تكونوا قراب ياسر من سوق الشغل. انا سي سالم مرحبا بك. قراب ياسر من سوق الشغل ولاصقين به، لانه الهام في هذا الكله. مونتاني ما تعرفوش يقول، مونتاني يقول فودري ميو فير دي تيت بيان بلان كو دي تيت دي تيت بيان فيت كو دي تيت بيان بلان. احنا اليوم في الكليه هذه اون فو فير دي تيت بيان فيت في من خلال التكوين، من خلال دعم الجوانب الثقافيه والتثقيفيه، من خلال المحاضرات اللي باش نستدعيوا لها كبار الشخصيات الوطنيه. اليوم عندنا سي فوزي وعندنا اللي حبينا هو يشرفنا في المحاضره الانوغورال، لا كونفيرونس انوغورال. اي توت لي فان دو موا عندنا محاضر من طراز كبير باش يحاضر في الفضاء هذايا، وهذا داخل في التكوين نتاعكم، وانتم مطالبين باش تقوموا بتقارير، والتقارير تعطيوها الاساتذه نتاعكم، والاساتذه نتاعكم باش يفون ايفالوي معناها لو رابور نتاعكم. سي لو بريمي كونتاكت هذا مع عالم النسيج الاقتصادي. الحاجه الثانيه المحاضره هذه تتبعها زياره ميدانيه، وسي فوزي مشكور بارك الله فيه قال لي تفضلوا باش نزوروا كوفات. vous allez voir un des fleurons de l'industrie tunisienne، على خاطر كوفات c'est un leader mondial. الكوفات عندهم ان سونتر دو ريشيرش يحكي عليه سي فوزي اعجوبه. سي فوزي امامنا اليوم. نحب نشكر اصدقائي وصديقاتي من السلك البيداغوجي للتعليم على يسارنا، هما اللي يقريوا. الحمد لله احنا الجامعه نتاعنا يقروا فيها الدكاتره كلهم دكاتره تقريبا، مش تقريبا كلهم دكاتره، كلهم دي دكتور معناها دي بي اتش دي ودي دكتور ديتا. على اليمين تفاعلوا معنا ومرحبا بهم، نرحب بهم كذلك هما السلك النسيج الاقتصادي، رجال اعمال عندهم شركات وعنا معهم اتفاقيات شراكه، وان شاء الله اليوم نظفروا باتفاقيه شراكه معك باش بناتنا واولادنا يجموا يقوموا بتربصات عندكم في المعمل. واحنا متاكدين اللي باش قلت انت افيك بليزير جات من عندك، دونك تهنينا على الاقل اليوم ضمننا وفات المحاضره، احنا اللي نستناو في هذيك. والحاجه الثالثه سي فوزي فقط نحب نقول لك اللي امامك طلبه احنا فرحانين بهم. هم اختاروا ليدرز يونيفرسيتي، وليدرز يونيفرسيتي في نابل حريصه اني باش تكون دي ليدرز اي اون اليت. هما يعرفوا اللي ماناش مسايبينهم وما جاوش للبريفي خاطر باش ينجحوا بالسهوله، با دو تو. الاساتذه نتاعنا اصعب من الببليك، البرامج هي بيدها، لكن الجديه، لا ديسيبلين، الانضباط، التكوين، هذا كله ما فيش يعرفوه، كل مره نذكروهم به. امامك اليوم سي فوزي لو بارتير ان بو ايتيروجين، عندنا طلبه وطالبات من السنه الاولى، لكن عندنا طلبه وطالبات في الماستر، وهو اللي باش نحبينا نعلموكم ونضو في بالكم انتم. اليوم عندنا ماستر مانجمنت، ماستر ام اس كيو،
معناها ام اس كيو ماستر سيكوريتي انفيرونمون اي كاليتي، وعندنا ماستر في الانفورماتيك باك بلس 3 اي بلس، دونك بيانتو يسورون باك بلس 5، وعندنا اللي ان شاء الله مقيدين في البريمير اني ليسانس. فوالا غروسو مودو، المعذر اذا كان اطلت. اونكور اون فوا باسم العائله التربويه الكل نتاع الكليه نرحب بيك سي فوزي، نقول لك بارك الله فيك. الوقت نهار السبت عشيه وكذا، لكن تفضلت جيت حذانا. نحب نشكر الطلبه والطالبات اللي جاوا حذانا ولو داخل في التكوين نتاعهم. نحب نشكر كذلك سلك البيداغوجيا اللي كثر خيرهم جاوا، والخيان اللي يمثلوا عديد الشركات اللي في اطار الشراكه تربطنا معهم عقود. ونتمنى لك ان شاء الله محاضره باهيه، وبارك الله فيك سي فوزي. ليكم الكلمه وتفضلوا. شكرا سي فؤاد. مش مستانس انا باللي عمل هكا التكنولوجيا بصير تو نجرب بالسيستم هذا. على كل حال انا سعيد باش نكون معكم اليوم. نحب نهنيكم في السنه الدراسيه هذه، ونهني المشروع هذا اللي درس يونيفرسيتي اللي ظل اول سنه انطلق في المشروع هذا. من اخي وصديقي سي فؤاد دغفوس، وصديق من زمان، وداخل فيه يعرف كل الاشكاليات نتاع الاقتصاد والمشاكل نتاع الاقتصاد والمؤسسات الاقتصاديه. نحب نحيي رئيس اليونيفرسيتي سي رشاد لاغا، ونحب نشكركم كلكم اللي استدعاني اليوم باش نكون معكم. السوجي اللي طلبني سي فؤاد قال لي شنو هو السوجي اللي نجم نحكيو فيه اليوم؟ قلت له globalisation de l'entreprise tunisienne. يمكن السوجي هذا يظهر كبير ياسر ولا يظهر مش d'actualité. Peut-être je vais passer au français. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises tunisiennes qui sont en train d'aller vers la globalisation. Les entreprises tunisiennes, d'une manière générale, se concentrent sur le marché interne et travaillent, beaucoup d'entre elles travaillent à l'exportation, soit dans le cadre de sous-traitance, soit dans le cadre de vente de produits finis, mais généralement dans les pays environnants, soit avec le Maghreb, soit avec l'Afrique, soit avec l'Europe, certaines avec des pays plus lointains, surtout dans le domaine des matières premières. Mais une entreprise globale, au sens global tel qu'on le conçoit en Europe ou aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup qui ont pris le chemin. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de rêve. C'est le rêve de l'entreprise tunisienne de devenir globale, et le rêve de toute entreprise de devenir globale. Est-ce que ce rêve est réalisable ou pas pour l'entreprise tunisienne? C'est ça la grande question. Il peut y avoir des exceptions, mais il peut y avoir des règles. Et je crois que l'entreprise tunisienne peut devenir globale. Et nous allons essayer de comprendre comment une entreprise peut devenir globale. D'abord, le pays, la Tunisie. La taille de la Tunisie. Est-ce que la taille de la Tunisie permet à une entreprise d'être une grande entreprise? La Tunisie a une superficie limitée. Vous savez tous que c'est de l'ordre de 168 000 km². C'est pas très grand, mais c'est pas très petit non plus, parce que le Japon est un peu plus grand que la Tunisie. La Suisse est plus petite que la Tunisie. Le Portugal, à peu près la taille de la Tunisie. Évidemment, la France ou l'Allemagne ou l'Espagne, ou même nos voisins, l'Algérie, le Maroc et la Libye, sont beaucoup plus grands que la Tunisie. Donc, en termes de superficie, nous avons une taille limitée. En termes de population, nous avons 11 millions d'habitants. Donc, un nombre d'habitants, même chose limitée. Au Japon, le pays fait une superficie de 250 000 km², mais il y a 100 millions d'habitants.
Dans les pays voisins, bon, à part la Libye c'est un très faible nombre d'habitants. En tout cas, ça c'est la taille de la Tunisie, en termes de superficie, en termes de population. Maintenant, en termes de PIB. Le PIB, nous sommes autour de 80 milliards de dinars, ordre de grandeur. Et le taux de croissance est autour de 6% dans les meilleures années. Évidemment, après la Révolution, nous sommes tombés à un taux négatif. Et puis, cette année, on sera peut-être à 2%, 2014, autour de 2%. L'année dernière, on était à 1, quelque chose. Mais on ne peut pas mesurer sur cette période de transition démocratique où le pays est complètement en déconfiture. Et tout ce qui se passe, vous savez, a fait beaucoup de dégâts dans notre économie, dans notre tissu social, dans notre mode de vie. Et c'est entre guillemets, une révolution dans la révolution. Là, j'espère que dans les prochaines années, et avec les dernières élections, nous allons passer à une période plus stable, mais il nous faut du temps quand même pour pouvoir récupérer tout ce que nous avons perdu. En tout cas, dans le meilleur des cas, on pourrait être dans une croissance de 6%, 7%, même 8%. Le pays ne va pas beaucoup se développer. Enfin, il va beaucoup se développer, mais disons, il ne peut pas être dans la taille d'un pays comme la France ou comme les États-Unis ou comme n'importe quel pays d'Europe, même des pays comme la Suisse ou des pays qui semblent plus petits en termes de superficie. Donc, nos entreprises tunisiennes sont à la taille de la Tunisie, sont à la taille de la superficie, sont à la taille de la population et sont à la taille du niveau de l'économie. Notre économie génère 80 milliards de PIB, elle ne peut pas générer plus. Donc ça, les entreprises sont dans cette taille-là. Si elles ne travaillent que sur la Tunisie. Maintenant, est-ce qu'on peut envisager une entreprise tunisienne de taille mondiale? Si l'entreprise travaille sur la Tunisie, elle aura la taille de la Tunisie et elle ne peut pas faire plus. Elle peut faire de l'exportation, mais l'exportation est limitée. Travailler à partir du pays pour des pays voisins ou même un peu plus lointains, il y a quand même une certaine limite à l'exportation. Ça reste toujours dans une certaine taille. Et maintenant, est-ce qu'on peut faire une entreprise tunisienne de taille mondiale? La réponse est oui. Et nous avons dans des pays comme, j'ai toujours pris l'exemple de la Suisse ou l'Europe du Nord, les pays scandinaves, ce sont des pays qui sont petits, mais ils ont des entreprises qui sont numéro 1 mondial. Ça veut dire nous pouvons envisager d'avoir des entreprises tunisiennes numéro 1 mondial. C'est tout à fait possible. Maintenant, comment y arriver? On va un peu, et puis nous allons prendre un exemple. Mais nous allons y aller. Si on parle des équilibres de la Tunisie, quels sont les grands équilibres? Il y a l'équilibre de l'exportation et de l'importation. Ça veut dire qu'il faut que la Tunisie exporte au moins autant qu'elle importe pour que les réserves en devises restent stables. Quand je dis exportation, c'est pas uniquement exportation de produits, c'est exportation de produits et de services. L'importation, c'est pareil, importation de produits et de services. Donc ça, c'est les grands équilibres au niveau des échanges commerciaux et de l'équilibre, de la balance commerciale et de l'équilibre d'échange. Maintenant, il y a un autre équilibre, c'est l'équilibre de l'investissement. Si la Tunisie reçoit des investissements étrangers, ce qu'on appelle les IDE, investissements directs étrangers, et il y a une grande politique de promotion pour attirer ces investissements, il faudrait qu'en même temps, elle fasse elle-même des investissements à l'étranger. Parce que si la Tunisie ne fait pas d'investissements étrangers, elle va être colonisée par les investissements étrangers en Tunisie. Moi, j'ai parlé il y a quelque temps avec le ministre de Commerce extérieur italien. Et je lui ai dit, vous êtes en train de faire la promotion des investissements étrangers en Italie. Ça veut dire qu'il pousse les entreprises étrangères à s'installer en Italie.
donc à concurrencer les entreprises italiennes, même à racheter des entreprises en Italie, et au bout d'un certain temps, leur économie va dépendre de plus en plus vers l'étranger. Il m'a répondu, il m'a dit oui, nous faisons beaucoup d'efforts pour attirer les investissements en Italie, mais nous faisons beaucoup plus d'efforts pour promouvoir l'investissement italien à l'étranger, pour amener les entreprises italiennes à investir à l'étranger. Ça paraît contradictoire. La Tunisie, à un certain moment, empêchait les Tunisiens d'investir à l'étranger. Nous, depuis les années 80, je faisais des demandes à la Banque centrale pour avoir l'autorisation d'investir à l'étranger, c'est toujours refusé. Ils refusent systématiquement. Ils disent, si vous voulez faire un projet, vous le faites en Tunisie. Et si vous avez un partenaire, vous faites avec lui en Tunisie. Mais vous ne pouvez pas faire d'investissement à l'étranger, même si vous ne sortez pas d'argent de Tunisie. Je dis, j'ai pas besoin d'argent en Tunisie, je peux prendre des prêts à l'étranger. Ils disent non. La réglementation d'échange empêche les entreprises tunisiennes d'investir à l'étranger. Même si elles ne prennent pas d'argent de Tunisie. Parce que c'est toujours soumis à autorisation. Et ça s'est libéré uniquement dans les années 90. Et maintenant, ça continue, mais ce n'est pas totalement libéré au sens de l'investissement international. Il y a quand même beaucoup de blocages, il y a beaucoup de réglementations assez rigoureuses qui bloquent, d'une certaine manière, d'une manière facile, les investissements à l'étranger. Donc, si on rétablit cet équilibre entre investissement étranger direct en Tunisie et l'inverse, investissement à l'étranger, le pays s'équilibrerait. Et d'ailleurs, le PNB, quand il est calculé, il tient compte des revenus des entreprises filiales à l'étranger d'entreprises basées en Tunisie. Quel est le risque de l'investissement direct? Le risque, c'est que vous avez affaire à des multinationales qui s'installent dans le pays, dont le pays est un pion et qui concurrencent les entreprises locales qui, elles, sont piégées dans leur propre pays. Au bout d'un certain temps, elles ne peuvent plus rentrer en compétition. Il y a une disparition de tissus industriels, industrie économique locale au profit de ces entreprises qui viennent de l'étranger. Et après, vous avez les dividendes qui sortent et vous avez, parce que disons, certains économistes disent il vaut mieux pousser les investisseurs à faire des projets en Tunisie plutôt que de prendre des crédits pour nos entreprises. Donc la Tunisie n'a pas pris de crédit. Mais l'argent qui ressort par les dividendes et les sorties, les prises de dividendes qui ressortent deviennent beaucoup plus importants que les intérêts payés ou le remboursement des crédits, que le crédit vous remboursez une fois et c'est terminé. Par contre là, vous restez tout le temps en train de sortir des flux, et là on s'est aperçu depuis quelque temps que les flux de sortie des dividendes sont plus importants que les flux de sortie de la dette ou du remboursement de la dette. Donc il y a un risque énorme au niveau du pays, et là peut-être on va revoir, quand il y aura le nouveau gouvernement, on va revoir un petit peu comment nous allons restructurer tout ça. Maintenant, si nous allons à l'entreprise tunisienne, comment elle doit opérer? Il y a dans le monde 3 marchés locomotives. Il faut s'intéresser au marché. Si on n'a pas de marché, on ne peut rien faire. L'entreprise doit avoir marché. L'entreprise doit avoir. Il y a l'entreprise, il y a le produit, il y a le marché. Quels sont les marchés qui peuvent pousser à un développement vertueux des entreprises? Il y a 3 marchés locomotives dans le monde. Il y a l'Union européenne, il y a l'Amérique du Nord et l'Asie du Sud-Est. Tous les autres marchés ne peuvent pas être considérés comme des marchés locomotifs. Le marché arabe, le marché africain, tout ça, vous ne pouvez pas
construire une entreprise destinée au marché africain. Parce qu'un jour, vous avez un marché, après vous restez 2 ans sans rien faire. Ce sont des marchés aléatoires. Il faut les considérer comme intéressants pour pouvoir vendre, mais vous ne pouvez pas construire une économie basée sur le marché africain ou même une entreprise basée sur le marché africain. Par contre, vous pouvez construire une entreprise qui travaille sur le marché, sur marché européen, l'Union européenne. Parce que c'est un marché ouvert, c'est un marché quasi interne, et vous avez vu toutes les entreprises de 72 qui travaillent avec l'Europe n'ont aucun problème. Par contre, quand elle travaille avec certains pays voisins, aujourd'hui elle a un contrat, demain elle n'a pas de contrat, après-demain on n'est pas bien avec le pays, il bloque nos exportations, après il nous met une taxe aléatoire pour nous empêcher de faire entrer tel ou tel produit, et en plus il ne pousse pas vers la qualité. Quand vous travaillez sur des pays africains, d'ailleurs les entreprises italiennes savent très bien, quand on achète ils vous disent c'est pour qui? Oui, c'est pour la France. Ah, pour la France, c'est ce produit-là, ça coûte 100 euros. Ils disent non, c'est pour un pays africain. Ah, pays africain. Alors ce produit-là, ça coûte 50 euros. Parce qu'ils respectent aucune norme, ils respectent pas les règles élémentaires de qualité, personne ne contrôle rien, ce qui fait la compétition est une compétition totalement déloyale, et les produits, c'est un peu comme les produits chinois. Vous avez les produits chinois qui sont vendus en Europe et les produits chinois qui sont vendus ailleurs. Ils ne sont pas les mêmes. Et les prix ne sont pas les mêmes. Donc, pour pouvoir construire vraiment une entreprise qui fasse de la qualité, qui fasse du développement, qui développe de nouveaux produits et qui peut avoir des chiffres très très importants, il faut choisir un de ces 3 marchés. Nous, dans notre groupe, nous avons choisi l'Union européenne. Parce que l'Amérique du Nord, c'est très loin. Le transport, c'est très très difficile. Les relations sont pas simples. Les normes sont totalement différentes de nos normes à nous. La mentalité est différente. Donc nous sommes pas en mesure de vraiment pouvoir nous implanter sur ce marché. Et d'ailleurs, on le voit, les chiffres du commerce extérieur avec l'Amérique du Nord sont dérisoires. L'Asie du Sud-Est, c'est pire encore. Ce sont des régions en apparence totalement fermées parce qu'ils n'achètent que leurs propres produits. Ils ne veulent pas acheter étranger, sauf si ça n'existe pas chez eux. Ils vivent en circuit fermé. Ils sont extrêmement compétitifs. Donc, aller là-bas, c'est pareil. Les normes ne sont pas les mêmes. L'accès est difficile. La culture est différente. Tout ça. Pour nous, le marché le plus naturel, c'est l'Union européenne. Nous avons un accord de partenariat, un accord d'association, depuis très longtemps, ça s'appelle l'accord d'association. Puis il y a de nouveaux accords. À chaque fois, maintenant nous sommes au niveau de l'accord du partenaire avancé, sans être membre de l'Union européenne. Donc, nous avons dit, nous allons nous concentrer sur le marché de l'Union européenne. Maintenant, on revient vers l'entreprise tunisienne. Comment rentrer en compétition avec les entreprises qui travaillent sur l'Union européenne, alors que nous travaillons sur la Tunisie, on n'a pas d'expérience ou très faible sur ce marché-là. Et là, on se met à faire des comparaisons. Quelle est la différence entre une entreprise tunisienne et une entreprise allemande? Nous avons, si on prend une entreprise industrielle, ils ont les mêmes bâtiments, pareil, parce que c'est les mêmes techniques de construction. Nous avons les mêmes équipements, parce que nous achetons les équipements auprès des mêmes fournisseurs. Nous avons le même savoir-faire, parce que c'est des techniques qui sont à peu près maîtrisées, qu'on peut acheter auprès de centres d'études. Alors pourquoi eux réussissent sur leur marché et nous pas? Où est le problème? Le problème, c'est les ressources humaines. La seule différence
entre une entreprise tunisienne et une entreprise européenne, c'est les ressources humaines. Donc il faut se concentrer sur les ressources humaines. Nous avons la chance en Tunisie d'avoir des jeunes très bien éduqués. Bourguiba avait fait la fameuse politique de l'éducation pour tous. Et Bourguiba n'avait pas fait seulement la politique d'éducation pour tous, il avait 4 ou 5 choix politiques qui ont été faits sur la Tunisie. Il y avait la liberté de la femme, l'émancipation de la femme, le planning familial, qui a réduit énormément, disons, les naissances extravagantes, la politique de l'eau. Vous savez qu'en Tunisie, 95% de l'eau récupérable est récupérée aujourd'hui. 95%. Alors que si on prend l'exemple du Canada, au Canada, si le Canada détient 20% des réserves mondiales d'eau douce. 20%. Alors que nous sommes un pays, entre guillemets, de sécheresse. Eh bien, le Canada, si pendant 2 mois, il ne pleut pas, ils sortent un décret pour dire, vous n'arrosez plus les jardins. Restriction, rationnement, pas d'arrosage de jardin. Parce qu'ils n'ont pas de politique de conservation de l'eau. L'eau descend d'elle-même comme ça. Alors que nous, en Tunisie, nous avons vécu des périodes, 4 ans de sécheresse et aucun rationnement au niveau de l'eau. À cause de la politique qui a été développée par Bourguiba de récupération de l'eau qui descend sur la Tunisie. Et notre politique, c'est l'ancrage à l'Occident. La Tunisie est un pays occidental. Nous ne sommes pas un pays oriental. C'est un pays cartésien où les gens connaissent l'heure, quand on arrive à l'heure, le raisonnement est clair, alors que d'autres pays du Moyen-Orient, c'est basé sur l'affection, tu es mon ami, on donne rendez-vous à 8 heures, tout le monde vient à 10 heures. Et d'ailleurs, il y a des règles, il y a des normes de productivité. Combien sur 8 heures de présence, d'heures de productivité. Au Japon, sur 8 heures de présence, c'est 6 heures de productivité. En France, c'est 4 heures de productivité. En Tunisie, c'est 2 heures de productivité. En Égypte, 1/4 d'heure de productivité. En Égypte, c'est 1/4 d'heure. Ils travaillent sur 8 heures de présence. D'une manière générale, Ça, c'est la notion de productivité. Comment faire pour avoir les mêmes ressources humaines que celles qui sont en Europe? C'est possible. Nous l'avons fait. Non, pas mariage mixte. Est-ce qu'il existe dans la population tunisienne des personnes qui ont le profil européen? La question est oui. Si le profil européen existe à 80% en Europe, en Tunisie, il existe à 25%, à peu près. 25% des Tunisiens ont le profil européen. Mais il faut les détecter. C'est pour ça que nous avons recruté chez nous des psychologues et nous avons fait une batterie de tests basés sur le profil européen. C'est quoi le profil européen? Organisé, rigoureux, créatif, esprit civique et travailleur. Donc, on définit ce profil et on voit les Tunisiens. 25% des Tunisiens ont ce profil-là. Donc, nous avons fait rentrer ces Tunisiens-là. Je dis 25% maintenant. Avant, c'était 1 sur 6. Maintenant, peut-être plus que 25. Quand c'est plus que 25, c'est possible. Donc, maintenant, il faut rentrer ces personnes. Là, c'est vous. Vous avez fait des études. Vous avez obtenu un diplôme. Vous pensez tout savoir en rentrant dans l'entreprise.
En fait, vous savez rien du tout. Vous rentrez dans l'entreprise, vous avez un bagage de base, mais vous n'avez pas un métier. Et peut-être, ça c'est un des problèmes de la Tunisie en général. Ça veut dire la formation est trop générale et il n'a pas un métier. Donc il faut qu'il apprenne le métier. Pour apprendre le métier, l'entreprise doit être structurée à l'intérieur. C'est le travail de l'entreprise à apprendre le métier aux personnes, aux cadres qui rentrent dans cette entreprise. Nous, dans le groupe, nous avons un centre de formation. Il n'y a pas de formation sur le tas. C'est toujours une formation, quelqu'un doit passer ce qu'on appelle une formation de base. Il rentre, il a une formation théorique et pratique, jusqu'à ce qu'il arrive à être opérationnel. Après, chaque année, il y a une formation de remise à niveau et de développement de compétences. Ça veut dire développement de la polyvalence. Il doit être capable de pouvoir changer de fonction, sans le changer réellement, mais il doit pouvoir être capable de pouvoir assurer plusieurs fonctions. Nous formons chaque année 20 000 personnes. Quand je dis 20 000 personnes, ça veut dire 20 000 hommes formation. Et cette formation doit être basée sur l'organisation de l'entreprise. Donc, l'entreprise doit être très bien organisée. Le personnel doit être très bien formé. Et si vous avez cette base, vous pouvez maintenant aller plus loin. Développer les centres de recherche, développer les équipes qui vont faire le travail commercial, les équipes qui vont s'expatrier, les équipes qui vont développer l'entreprise. Il y a un point très très important. Les entreprises les mieux organisées sont les entreprises américaines. Les entreprises les moins bien organisées sont les entreprises allemandes. Les entreprises allemandes ne sont pas bien organisées. Pourquoi? Parce que c'est l'allemand lui-même qui est organisé. Ils n'ont pas besoin de structurer l'entreprise. Mais par contre, les entreprises américaines sont extrêmement bien organisées. Pourquoi? Parce que vous étiez obligés d'intégrer des populations sans aucun niveau. Avec la politique d'immigration américaine, et vous avez, sur le journal maintenant, il y a la loterie pour que les gens puissent émigrer, l'immigration par loterie aux États-Unis. Ils demandent seulement le bac, doivent avoir le bac. Avant, ils ne demandaient même pas le bac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises américaines ont réussi à intégrer les Indiens, on dit les Apaches, ils ont pu les intégrer. Ils ont intégré les Chinois, ils ont intégré les Grecs, ils ont intégré les Russes, ils ont intégré les Américains du Sud, ils ont intégré les Arabes, ils ont intégré le monde entier. Et quand vous faites une réunion aux États-Unis avec des personnes qui sont présentes, personne ne renie son origine. Vous dites, moi je suis anglais. L'autre dit, moi je suis grec. L'autre dit, moi je suis turc. L'autre dit, moi je suis syrien. Ils n'oublient jamais leur origine. Ils conservent toujours leur origine, mais ils sont tous américains. Comment ça se passe? Ça, c'est ce qu'on appelle la politique d'intégration. Ils ont une politique d'intégration extraordinaire. Cette politique d'intégration est basée sur la culture. Il ne faut jamais aller contre la culture des gens. Donc en Tunisie, il ne faut pas aller contre notre culture. Quand nous intégrons le personnel dans une entreprise, il faut qu'il ne soit pas en contradiction avec notre identité nationale, qu'il ne soit pas en contradiction avec notre culture. Et là, il peut fournir le maximum. Il y a longtemps que j'ai pris contact avec une entreprise très importante aux États-Unis, qui est General Motors, qui ont des usines partout.
Je leur ai dit, comment vous faites pour intégrer toutes ces populations? Il m'a dit, nous avons un service qui s'appelle OD Development. Organization and Development. C'est un service dont le travail, c'est le développement des ressources humaines, qui ne dépend pas du service du personnel. Parce que le service du personnel, ils disent ça, c'est the dog. C'est celui qui recrute, c'est celui qui sanctionne, et c'est celui qui renvoie. Donc, le service du personnel n'est pas aimé par le personnel d'une manière générale. C'est considéré un peu comme un service agressif ou un service contre le personnel parce qu'il applique la réglementation. C'est pour ça qu'ils font un service séparé qui s'appelle Organisation et Développement, que nous, en Tunisie, on a appelé un peu différemment, c'est Organisation, Développement et Formation, ODF. C'est notre ODF. Il vient des États-Unis. Et il m'a dit, venez aux États-Unis et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, je suis allé aux États-Unis. Et des États-Unis, on dit, on va vous envoyer dans une usine au Mexique. D'abord aux États-Unis. Nous avons été dans le Missouri. Il y avait une usine qui a été faite entre General Motors et Toyota. C'était la plus mauvaise usine de General Motors. La moins performante, là où il y a des conflits tout le temps, et elle ne marche pas. Ils ont envoyé ce spécialiste de l'organisation des ressources humaines, qui lui est un Yougoslave, installé aux États-Unis depuis des générations, mais qui se dit toujours Yougoslave. Mais lui, il ne parle même pas Yougoslave, il est américain, il ne ressemble pas à un Yougoslave, mais bon, c'est un Yougoslave quand même pour lui. Ils l'ont envoyé, il était costumé, cravate, ils l'ont envoyé dans cette usine du Missouri. Dès qu'il est rentré, il a trouvé, il y avait plein de noirs, c'est une région qui a beaucoup de noirs. Et c'était des conflits permanents, et il est rentré armé avec des pistolets à l'intérieur de l'usine. Tellement il y avait des conflits, des bagarres, l'usine ne marchait pas. Alors il a enlevé le costume et tout, et est allé dans les bars avec les noirs. Et petit à petit, il est devenu l'ami de ces noirs. Au bout de 6 mois, cette usine est devenue une usine modèle, avec les meilleures performances, et elle fonctionnait parfaitement. Donc nous avons été voir cette usine, et puis nous sommes allés au Mexique. Alors au Mexique, comment intégrer la population mexicaine dans des usines américaines? Ils ont étudié la culture mexicaine. Le Mexicain, il a des spécificités. Il ne veut pas parler anglais. Il ne veut que parler espagnol. Donc, ils ont tout traduit en espagnol. Il n'y a rien en anglais, tout est en espagnol. La deuxième chose, le Mexicain est très fier. Il ne veut pas de patron américain. Il faut que le patron soit mexicain. Donc, ils ont mis des patrons mexicains et les Américains sont simplement des conseillers. Ce sont les patrons réels, mais ils les appellent conseillers. Troisièmement, le Mexicain, il veut que tu lui dises toujours « tu es le meilleur, tu es extraordinaire ». Tous les mois, il y a une distribution de prix. Le meilleur de la qualité, le meilleur dans la logistique, le meilleur dans la discipline, le meilleur dans la productivité. Chaque mois, 20, 30, 40 personnes sont récompensées. La quatrième chose, c'est que le Mexicain, il aime la fête. À chaque occasion, dans l'usine, ils font la fiesta. Donc, ils vont complètement dans la culture du Mexicain. Et maintenant, c'est le travail. Alors, étant donné qu'il est à l'aise, eh bien, ils font les meilleures performances. Ils font des performances
identique ou supérieur à ce qui se passe aux États-Unis. Et là, c'est très, très, très important. Donc, il faudrait se concentrer sur l'entreprise tunisienne et voir quelles sont les causes de discorde. Quels sont les problèmes qui peuvent se poser. Le Tunisien a aussi des spécificités. Le Tunisien, par exemple, il n'aime pas l'injustice. Il y a le col blanc et le col bleu. Pourquoi l'administration, lui, il est là, et moi, je suis à l'usine, j'ai les mains sales, ou je suis pourquoi. Là, il faut enlever tout ce qui est injustice à l'intérieur de l'entreprise. Tout. Les horaires doivent être les mêmes. Les avantages doivent être les mêmes. Il n'y a aucune discrimination entre femmes et hommes. Et au bout d'un certain temps, on arrive à faire vraiment la justice sociale. العدالة الاجتماعية اللي حكوا عليها في الثورة, elle doit être faite à l'intérieur de l'entreprise. Aucune discrimination entre les personnes, entre les fonctions, entre les diplômes. C'est pas parce que celui-là est ingénieur et l'autre n'a pas de diplôme, celui-là il est supérieur. Aucune différence. Tout le monde est pareil. Évidemment, chacun a sa fonction et chaque fonction est une fonction honorable. Il n'y a pas une fonction qui est honorable et l'autre c'est une fonction secondaire ou une fonction qui n'a pas d'importance. Chaque métier est un métier honorable. Ça m'a fait, dans certains pays, il y a des métiers que les gens ne veulent pas faire. Donc, dans d'autres pays, tous les métiers sont honorables. Dans l'entreprise, c'est une règle. Toutes les fonctions, tous les postes s'équivalent. Du directeur général au gardien. Moi, je n'ai aucune différence entre un directeur général et un gardien. Ils sont respectés de la même manière. Évidemment, chacun doit assumer sa fonction et chacun doit être responsable de sa fonction. Autre chose très importante, la polyvalence dans l'entreprise. Dans chaque poste, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de le prendre au pied levé. Les Japonais, quand quelqu'un démissionne dans une entreprise japonaise, il sort dans 1 heure après. Il ne reste pas 1 minute. Et pourtant, la loi japonaise dit que il peut rester 3 mois après avoir démissionné. Il lui paye les 3 mois et il sort immédiatement. Parce qu'il considère que du moment que quelqu'un a démissionné, il n'est plus utile pour l'entreprise et il devient nuisible à la limite. Parce que peut-être il va préparer des secrets, prendre des choses de l'entreprise, tout ça. Donc quand il démissionne, il part immédiatement. Chez nous, c'est la règle. Chez nous, quelqu'un démissionne, le jour même il part. Maintenant, comment l'entreprise peut devenir globale? Nous avons choisi le marché. C'est pour nous le marché européen. Il faut choisir les produits. C'est le produit que l'entreprise fait et l'adapter aux normes européennes. Donc l'entreprise va choisir le marché. Nous avons dit le marché européen. Vous pouvez choisir un autre, mais pour nous Tunisiens, le meilleur marché c'est l'européen. Nous avons une entreprise qui existe. Je pars du principe d'entreprise qui existe ou qui a été créée. Donc elle doit adapter ses produits aux besoins du marché européen. Elle doit commencer par vendre en Tunisie, par exporter petit à petit en Europe et rentrer chez les multinationales. La clé, c'est rentrer chez les multinationales. Donc il faut être très très précis et être à l'affût des marchés avec les entreprises multinationales. Par exemple, si vous vendez un produit que IBM consomme, il faut essayer de rentrer chez IBM en France. Une fois que vous rentrez chez IBM en France, vous allez rentrer chez IBM en Allemagne. Puis après chez IBM en Espagne. Et puis chez IBM en Angleterre. Et vous allez
Et l'entreprise va devenir petit à petit multinationale. Au bout d'un certain temps, les marchés qui existent sont tellement importants, vous allez vous installer dans une région, par exemple en Espagne. Et de là, vous allez aller petit à petit jusqu'à ce que l'entreprise, en travaillant avec les multinationales, devienne globale. Nous, ça fait depuis 1984, nous avons commencé cette opération. Nous sommes aujourd'hui numéro 1 mondial. Nous sommes arrivés à être numéro 1 mondial en travaillant avec cette méthodologie. Donc nous avons commencé par exporter dans les pays voisins, en Algérie, en Libye, au Maroc, et très vite nous avons démarré sur la France. Donc la méthodologie, elle n'est pas évidente. Hein. Ce que je vais vous dire semble couler de source, mais il faut le faire sur terrain. Donc il faut que l'entreprise soit bien structurée, bien organisée, ayant les bonnes ressources, capable de faire un bon travail logistique, un bon travail qualité, et surtout la recherche et développement pour développer de nouveaux produits. Parce que si elle n'est pas capable de développer de nouveaux produits, elle ne peut pas aller sur les marchés locomotives. Et d'ailleurs, dans les pays qui ont beaucoup avancé, vous avez à l'intérieur du pays deux catégories d'entreprises. Vous avez les entreprises qu'on appelle locomotives, qui tirent le pays, et vous avez autour des entreprises qui travaillent avec cette entreprise-là. Donc locomotive, elle développe l'exportation, elle développe la formation, elles sont des centres de recherche, et puis elles sont capables de s'implanter directement à l'étranger. Donc nous avons procédé d'une manière systématique et méthodique, mais sur 30 ans. C'est pas une opération qui se fait en 2 années ou 3 années. Mais évidemment, vous avez une croissance. Donc nous avons, quand je suis rentré dans le groupe, c'est le groupe Lumi. Moi, je suis président du groupe Lumi, qui a toutes les activités. Notre chiffre d'affaires aujourd'hui est 3000 fois celui qui était quand je suis rentré. Nous sommes devenus numéro 1 en Égypte. Après, nous sommes implantés au Maroc. Nous sommes devenus numéro 1 au Maroc. Après, nous sommes implantés en Roumanie, puis en Slovaquie, et maintenant au Mexique, au Brésil, aux États-Unis, en Allemagne, en France. Là, on est en train de nous implanter, nous sommes en train de nous implanter en Chine. Et tout ça en suivant nos clients. Ça veut dire que notre client, nous avons des clients qui sont des clients globaux, qui sont dans le monde entier et qui font avec nous des contrats mondiaux. Tous ceux qui sont restés dans leur région ne sont pas parvenus à atteindre ce niveau. On ne peut atteindre que si vous allez petit à petit, parce que il vous dit, nous avons un projet aux États-Unis. Comment vous allez livrer le projet aux États-Unis? Si on leur dit non, nous ne sommes pas là-bas, ils vont le donner à notre concurrent. Et après, ils vont nous reprendre les projets en Europe. Ils vont revenir vers l'Europe, et lui, il prend les États-Unis, donc pour nous c'est mieux, on ne peut pas avoir 3 clients, on va avoir 3 fournisseurs, on va avoir un fournisseur qui puisse nous livrer dans les différents pays. Mais on s'implante par région. Ce genre de développement a été fait par les entreprises suisses, a été fait par les entreprises des pays du Nord, a été fait évidemment par les entreprises françaises, par les entreprises américaines. Ce genre de méthodologie marche à tous les coups. Ça réussit à tous les coups. Je me souviens,
Je sais que c'est Pauline qui est avec vous dans ce projet. J'ai discuté avec C. Abdel Waheb, qui est un ami personnel depuis 40 ans. Je le connais depuis 35 ans. Et qui avait une politique de diversification très importante. Et dans chaque métier où il rentre, il devient numéro 1. En Tunisie. Une fois qu'il sature la Tunisie, il passe à un autre métier. En Tunisie. Une fois qu'il sature, il passe à un autre métier. Et on était, lui et moi, entre guillemets, je dis pas en compétition, mais en discussion amicale. Téléphonez, où vous en êtes-vous? Parce que nous sommes restés dans un seul métier ou dans quelques métiers, mais nous sommes allés partout dans le monde. Eux, ils ont développé beaucoup de métiers, mais ils sont restés concentrés ici en Tunisie. Et Paulina, c'est une entreprise qui est très performante, qui a très très bien réussi dans tous les domaines, mais dont la spécialité initiale était le poulet. Alors je lui dis, pourquoi tu vends pas le poulet en France? Et il m'a dit, la France a une politique restrictive et on ne peut pas vendre notre poulet là-bas. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit, il y a des trucs douaniers, il y a des trucs, des réglementations qui nous laissent pas rentrer le produit tunisien parce qu'ils ont une peur d'avoir des maladies ou je sais pas quoi, ils ne laissent pas rentrer pour le tunisien en France. Je lui dis, mais ça t'empêche pas de travailler. On m'a dit, on peut pas. Je lui dis, tu dois t'implanter en France, puisque tu as le savoir-faire. Il faut implanter de la production de poulet en France. Et là, il n'y a plus la barrière. Donc, dès qu'on raisonne comme ça, bien que eux, ils avaient fait le premier projet au Maroc. Je me souviens, ils avaient fait le projet Pauline, d'ailleurs qui marche très bien, je crois, au Maroc. Mais, ils n'ont pas sauté le pas de vraiment globaliser par cette méthodologie. Alors qu'ils ont le potentiel pour le faire. Et ils ont le savoir-faire pour le faire et les moyens aussi pour le faire. Paulina peut être une entreprise globale. Par contre, les autres entreprises tunisiennes sont en train de rentrer en participation avec des étrangers. Quand on rentre en participation avec un étranger, la première chose qu'il vous fait, vous n'avez pas le droit de vous implanter dans les marchés à l'étranger. C'est-à-dire qu'eux viennent en Tunisie pour avoir le territoire tunisien. Ils suivent le marché. Et donc, ils ne vous laissent pas vous développer à l'étranger. Vous pouvez peut-être exporter un petit peu, mais ils ne vous laissent pas développer à l'étranger. Et là, ça crée un blocage. Parce que nous, quand on va à l'étranger, nous n'allons pas pour délocaliser. Il y a d'autres entreprises qui viennent en Tunisie pour délocaliser parce que les coûts de main-d'œuvre sont inférieurs ici. Nous, quand on va à l'étranger, c'est pas pour délocaliser parce que le coût de main-d'œuvre est moins cher au Maroc ou au Portugal. C'est pour avoir les marchés qui sont là-bas. On suit le marché. Là où il y a le marché, on s'implante. Mais pas pour réduire les prix de main-d'œuvre. Parce que si on sait réduire le prix de main-d'œuvre, c'est en Tunisie. Et d'ailleurs, je me souviens, un des grands groupes américains installés en Tunisie, nous avons parlé ensemble, il m'a dit, nous, quand on s'installe dans un pays, quelle que soit la période, c'est toujours provisoire. Ce n'est pas pour toujours. Ça veut dire on peut à un certain moment quitter le pays. On ne s'installe pas définitivement. C'est toujours provisoire. Par contre, vous, dans votre pays, vous n'allez pas partir. Les entreprises tunisiennes vont rester en Tunisie. C'est pour ça qu'il faut vraiment que notre tissu économique soit un tissu national. Que ce soit pas un tissu qui est accaparé par les étrangers. Mais évidemment, il faut un équilibre dans ça aussi. Quelle est la proportion tolérable ou la proportion nécessaire d'investissement étranger ici, en faisant un peu l'équilibre entre l'investissement national et l'investissement étranger.
Et là, il y a un grand problème que peut-être nous allons soulever dans les prochaines années, c'est la préférence tunisienne. Je vous dis qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les supermarchés, vous trouvez des produits étrangers, plein de produits étrangers, et très peu de produits tunisiens, ou disons une proportion plus faible en produits tunisiens. Tous ces produits étrangers renferment de la main-d'œuvre, renferment du savoir-faire, renferment de la technologie, et si vous les faites, on ne les fait pas ici, on perd petit à petit tout le savoir-faire, et au bout d'un certain temps, on devient un pays consommateur, on n'est plus un pays producteur. Et il y a dans la mentalité arabo-musulmane la notion de commerce, tijara. Ça veut dire tijara, c'est la règle de tijara. Qui تمشي في بلدان في الموين أوريون يقول لك التجارة سيدنا محمد كان يعمل التجارة. Donc les gens considèrent que les entreprises les plus vertueuses, c'est les entreprises commerciales. Production industrielle ou production, c'est pas, ça rentre pas dans vraiment la mentalité. Nous, en Tunisie, nous avons réussi à développer un tissu économique vraiment productif. On produit plein de choses en Tunisie, mais ça reste local. Donc il faudrait maintenant avoir une politique économique, industrielle, de services et même commerciale qui va vers la création de la valeur. Nous ne devons pas être un pays consommateur, nous devons être un pays producteur. Mais pays producteur en quoi? Producteur de matières grises et producteur de technologie. Et les produits qui doivent être faits en Tunisie doivent être des produits technologiques. Nous avons 5 centres de recherche. Nos centres de recherche sont parmi les meilleurs au monde. Nous développons tous les jours de nouveaux produits. Au mois de juin dernier, nous avons inauguré un grand centre de recherche qui a coûté 5 millions d'euros. Il fait rien, que de la recherche. Et le président du Portugal est venu inaugurer ce centre. Peut-être vous l'avez vu sur Facebook, ou peut-être que vous l'avez pas vu. C'est un des meilleurs centres en Europe qui existe aujourd'hui. Et nous homologuons dans ce centre les produits de nos concurrents. Mais c'est un centre de recherche qui développe de nouveaux produits, mais il peut aussi faire l'homologation. Donc maintenant, nous sommes dans une étape où nous devons passer de la sous-traitance aux produits finis. Aujourd'hui, nous avons un très grand nombre d'entreprises tunisiennes qui travaillent soit sous licence, qui travaillent en sous-traitance pour des entreprises étrangères pour l'exportation principalement. Il faudrait faire, et nous allons essayer de le faire, un programme pour transformer ces entreprises en entreprises qui ont réellement le marché. C'est-à-dire que on ne produit pas pour quelqu'un sous sa marque. Nous avons notre propre marque, notre propre produit, et là, nous avons notre propre marché, et là, nous pouvons nous développer. C'est ce que les Chinois sont en train de faire. Évidemment, nous n'avons pas la même taille que la Chine. Les Chinois ont commencé par la sous-traitance. Mais bon, ils font aussi beaucoup de faux produits, des produits d'imitation. Mais aujourd'hui, les entreprises chinoises sont capables de faire de créer de nouveaux produits. Ils sont en train de racheter des entreprises en Europe pour racheter les marchés. Donc nous, en Tunisie, nous avons toutes les étapes. Les grandes entreprises doivent globaliser parce qu'elles ont les moyens de le faire. Les entreprises plus petites doivent sortir de la sous-traitance et petit à petit devenir majeures sur les marchés. Et évidemment, il faut créer de nouvelles entreprises. Et il ne faut pas créer des entreprises dans tous les domaines. La Tunisie ne peut pas être un pays où nous produisons tout. On ne peut pas faire des avions, faire des voitures, faire de la chimie, faire tout ça. Il faut avoir un métier ou un secteur
ou plusieurs secteurs d'activité où nous sommes les meilleurs. Évidemment, il faut choisir quels sont ces secteurs. Les secteurs doivent être les secteurs où nous sommes aujourd'hui présents. Donc il faut pas refaire à zéro, donc partir de ces secteurs-là. Et dans les régions défavorisées, et là c'est un des objectifs de la révolution, le développement régional. On ne peut pas développer les régions comme ça, il faut développer les régions en fonction de leur spécificité. Par exemple, la région de Gafsa doit être développée autour du phosphate. La région du sud avec la frontière avec la Libye doit être développée en fonction de nos relations avec la Libye. Pareil, les frontières avec l'Algérie doivent être développées en fonction en tout cas, à chaque région, il ne faut pas réinventer la roue et il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas naturelles. C'est un peu comme produire en Tunisie, si le climat ne s'y prête pas, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas aller contre nature. On dit, il ne faut pas forcer les choses. Si notre savoir-faire, c'est si le climat du pays ne peut pas faire, par exemple, certains fruits, je ne dis pas lesquels, il faut pas les faire malgré ça. Il dit voilà, on va le faire sous serre, on va les faire d'une certaine manière. C'est aller un peu contre nature. Donc il faut pas aller contre nature, il faut toujours aller avec le courant. D'ailleurs, ça existe dans la bourse. Tous les gens qui jouent à contre-courant dans la bourse font faillite. Parce que la bourse, elle peut monter, elle peut descendre, mais il y a des gens qui vont à contre-courant. Quand elle monte, ils spéculent sur une baisse de la bourse. Ou inversement, étant en baisse, ils spéculent sur une hausse de la bourse. Tous ceux qui en sont allés à contre-courant ont fait faillite. Donc dans l'entreprise, ne jamais aller à contre-courant. Il faut voir, d'ailleurs, même dans la mode, il y a les tendances. Donc il faut aller dans les tendances. Il faut faire là où on est le plus fort. On est le plus fort dans quelque chose, il faut développer là où on est le plus fort. Il ne faut pas essayer de tout faire. Et là, vous allez avoir un grand rôle quand vous allez terminer vos études. Vous allez évidemment, il faut un peu de temps pour que vous deveniez opérationnel dans les entreprises où vous allez travailler, à moins que vous allez créer vous-même votre propre entreprise. Et là, ça peut être aussi un créneau de pépinière d'entreprise où on crée des projets, parce que les projets les plus sophistiqués et les plus pointus sont les petites entreprises ou les PME. Parce que là, il doit avoir un métier. Et il faut toujours avoir un métier. Le proverbe, on dit, 1000 métiers, 1000 misères. Il ne faut pas avoir plusieurs métiers. Il faut avoir un métier et aller jusqu'au bout dans son métier et être le meilleur dans son métier. Parce que quand vous êtes le meilleur dans votre métier, vous êtes certain de réussir. Et quand vous avez une vision globale, vous êtes certain de ne pas prendre les mauvaises décisions. On a une vision globale, vous savez que le monde va être dans cette direction. Vous pouvez, vous, localement, faire quelque chose qui, finalement, globalement, ne marche pas. Il faut raisonner. On dit, il faut raisonner grand et démarrer petit. Think big and start small. Raisonner grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir les choses où on peut arriver. Après, on démarre petit pour pouvoir gérer les choses et pouvoir utiliser les ressources qu'on a. Voilà, je crois, une réflexion sur l'entreprise tunisienne et son positionnement dans sa région et dans le monde. Je vous souhaite bonne chance dans vos études. Je suis certain que cette université va être une des meilleures universités de Tunisie, après d'Afrique, après régional, après classement mondial, j'espère. Et là, ça dépend de vous. C'est votre succès après sur lequel sera cotée l'université. L'université est cotée sur le succès des élèves et la réussite des élèves. Donc voilà quelques réflexions sur l'entreprise tunisienne et son environnement et les projections possibles. Et merci encore une fois de m'avoir invité à cette première séance.
Je vous remercie amplement pour la clarté de vos idées et pour cet exposé aussi difficile que délicat, mais très exhaustif. Il a permis à l'auditoire d'être sensibilisé à la question de... Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous ici pour parler de la globalisation de l'entreprise tunisienne de façon générale et de Chekira ou de votre entreprise Lomi, le groupe Lomi, de façon particulière. Vous avez bien remarqué que en Tunisie, on peut réussir, on peut créer de nouvelles opportunités, on peut exceller. Et je ne vais pas m'étaler puisque vous avez été très clair. Je dirais, comme l'a dit si bien Sifawzi, c'était le mot de la fin. Think big, start small. Donc, il faut penser grand et démarrer petit jusqu'à atteindre vos objectifs. Moi, je crois que c'est la belle leçon à retenir aujourd'hui. Je vous donne à vous la parole. On peut avoir 4 ou 5 questions, Sifawzi voudra bien donner les éclaircissements qu'il faut et puis nous concluons par un petit mot de la fin. La parole est à tout le monde, les étudiants, les enseignants. لازمنا واحد من الليسانس، لازمنا واحد من الماستر للخيام. Donc, pourquoi la notion de la globalisation est fréquemment reprise par les politiques, les journalistes et les dirigeants d'entreprise? Aussi, elle n'est pas prise aussi par les chercheurs en économie ou les chercheurs sociaux. C'est une question peut-être directe. Supposé avoir un concept de l'entreprise réussi à l'étranger, mais je pense, est-ce que pour réussir, our university has to follow. الجامعة التونسية has to follow. اسكو سيفوزي نجمش تجاوبنا ايه ولا لا؟ Do you think that our university can follow معناها at least ما هو الاستاذ قاري في المانيا قاري بالانجليزي انا يلزمنا شكون من الماستر من الام اس بي او ويلزمنا مجموعه الانفورماتيك ويلزمنا من الليسانس ويلزمنا من تفضلوا الانفورماتيك هذا روح هذا روح ماذا بينا ولا يوم امراه كيف عايش طفله معنا أنا محمد عبد الشهيد. نبدأ ليسانس هنا troisième année réseau informatique. Malheureusement tout ce qui est réseau sécurité, audit, informatique, programmation, كل شيء اسمه informatique. Création des sites web, كل شيء. question. سؤال. كيفاش لقيا سيفوزي جوست pour votre gouvernement احنا اليوم في المحاضره هذه فتحنا على كليه العلوم الاقتصاديه وعلى الليسانس ما عادش سكينا الهواء
Donc c'est pour cela que c'est pratiquement l'occasion, l'opportunité pour faire aux étudiants de venir s'exprimer. Donc j'ai envie que j'ai observé probablement. وليد بكالي première année master حبيت نسال في الديمارات تاع les sociétés de microfone au Mexique avec qui vous avez commencé, vous avez démarré avec des Tunisiens ou avec d'autres étrangers. Vous avez beaucoup de sociétés, je pense des Français, vous avez démarré avec l'équipe française, tunisienne ou un peu partout. Première année de sciences, c'est aussi comment dépasser le problème de la compétitivité, comment dépasser le problème de la compétitivité des entreprises tunisiennes et de l'égalité. Parfait. حبيت نسأل كيفاش تزاد سوبرتونس كيفاش تعدد من سوبرتونس تولي تمشي ديريكتومون للأوتوموبيل باش باش الباس pour fournir directement des clients. Et en plus, vous avez parlé de développement de la R&D en Europe. Donc vous avez parlé de labos en Portugal. Pourquoi il n'y a pas l'idée de faire des labos en Tunisie? Est-ce que ça manque de compétences ici ou vous n'avez pas confiance dans les ingénieurs ou les chercheurs en Tunisie ou est-ce que c'est plus rentable là-bas? C'est tout. Multinationales. Les grands patrons sortent généralement du pays d'origine. Pour passer à la mondialisation, c'est un point central pour votre groupe. Est-ce que vous avez impliqué des patrons tunisiens, des patrons tunisiens, là où vous êtes donc sans ça on peut être en même niveau. Parce qu'ils exigent que les grands patrons soient du pays d'origine de l'entreprise. Et je voudrais bien savoir votre point aussi concernant la globalisation au sein du PME. Est-ce qu'il y a des chances que ces petites entreprises et moyennes entreprises peuvent elles aussi passer à la globalisation et par la suite à un niveau supérieur, passer à un niveau supérieur? On commence par la première question. Est-ce que la globalisation concerne les entreprises ou les pays? Est-ce que les pays, je parle de globalisation, les pays aussi? Il y a, disons, dans pas mal de pays, ou surtout des partis politiques, qui s'opposent à la globalisation. Ils disent la globalisation c'est mauvais, c'est pas bon, tout ça. Parce que la globalisation de l'entreprise n'a rien à voir avec la globalisation d'un pays. Au niveau d'un pays, ça veut dire quoi la globalisation? Ça veut dire ouverture des frontières et zones de libre-échange. Pour globaliser, il faudrait qu'il n'y ait pas de frontières, qu'il n'y ait pas de douane. Et là, vous avez toutes les grandes entreprises qui descendent et qui vont dans les pays qui ont ouvert leurs frontières, et nous sommes dans ce cas-là, avec l'accord d'association avec l'Union européenne, et qui concurrencent les entreprises locales. Donc, ils considèrent que la globalisation est un danger pour leurs entreprises localement. Donc beaucoup de pays, surtout les courants conservateurs, s'opposent. Et ils disent la globalisation, c'est vraiment la mort des petits pays ou des entreprises. Mais nous, moi ce que je dis, c'est la globalisation des entreprises. Cela n'a rien à voir avec l'ouverture de pays. Même avant, il y a 20 ans ou 30 ans, il y avait des droits de douane partout. Certaines entreprises étaient globales parce qu'elles s'implantaient dans les différents pays. Et d'ailleurs, c'était une des raisons de la globalisation pour pouvoir passer au-delà des frontières. S'installer en Tunisie parce qu'ils ne peuvent pas vendre à partir de l'étranger. Il y a une barrière douanière en termes de droits de douane et une barrière douanière au niveau des licences d'importation. Ce qui fait que pour eux, ils ne peuvent pas aller ou s'internationaliser, entre guillemets, sans s'implanter dans le pays.
Et donc, la globalisation d'une entreprise ou l'internationalisation d'une entreprise ne dépend pas des conditions d'un pays. Ils vont s'adapter, ils peuvent s'implanter même dans un pays en guerre. Vous avez les entreprises pétrolifères, s'implantent, elles fonctionnent. En Libye, aujourd'hui, vous avez des problèmes sécuritaires énormes. Il y a des entreprises qui continuent à tourner dans le pétrole. Ça veut dire que la globalisation ou l'internationalisation d'une entreprise est différente de celle d'un pays. Donc on peut voir les deux. Moi je parlais ici de entreprises. Et d'ailleurs nous avons des problèmes, par exemple, au Mexique il y a des problèmes, au niveau de la réglementation interne, au Brésil il y a des problèmes, en Chine, et en n'en parlons pas, en Inde il y a des problèmes, partout. Il y a des problèmes internes au niveau des échanges. On n'est pas dans un marché totalement libre. Suppose que tous les pays deviennent une zone de libre-échange. Voilà un peu les choses. Maintenant, au niveau de l'université, évidemment que l'université peut s'internationaliser et nous assistons aujourd'hui en Tunisie, nous le vivons, beaucoup d'universités étrangères qui ont une bonne renommée sont en train de donner des diplômes en Tunisie. Comme on parlait tout à l'heure l'UQAM, ou comme Dauphine, ou comme certaines. Non? Voilà. C'est-à-dire que il y a une volonté des universités de s'internationaliser parce qu'ils enseignent ça et ils veulent le faire pour eux-mêmes. C'est très important pour eux stratégiquement. Mais évidemment, ils doivent garantir que le diplôme soit le même, que les enseignants. C'est plus complexe pour les universités, mais il n'y a aucun problème. On peut parfaitement imaginer que Leaders University puisse implanter une filiale, bon, je dis pas en France, au Sénégal, par exemple, ou en Algérie, au Niger, au Maroc, en Égypte. Pourquoi pas? Une fois que vous avez tous les programmes et que vous avez des références, vous pouvez très bien vous implanter dans différents pays. Et là, je réponds à une autre question. Est-ce qu'une PME peut s'internationaliser? Oui. Il y a beaucoup de PME. D'ailleurs, en Tunisie, nous avons beaucoup de PME étrangères installées en Tunisie. Ce sont des petites entreprises en Tunisie, mais également chez elles. Du moment qu'ils ont un marché, en général, ce sont des sous-traitants qui suivent leurs clients. Et ils sont en train de s'implanter dans les différents pays. Donc, il n'y a pas que les grosses entreprises qui peuvent globaliser, même les petites, mais elles travaillent sur des niches. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui ont un secteur limité. Là, elles peuvent s'internationaliser. Mais si elles veulent travailler sur le marché des grands, en tant que PME, elles ne peuvent pas suivre comme ça aussi facilement. Donc, il faut vraiment avoir une niche ou des produits spécifiques qui fait que on peut être leader mondial en faisant un petit chiffre d'affaires. Hein. Leader mondial, celui qui peut faire les boutons ou les trucs comme ça, il peut avoir un petit chiffre d'affaires, il peut être leader mondial. Parce que il peut s'implanter partout. Donc c'est possible. Maintenant, les autres questions. Alors, d'abord, nous n'avons pas de partenaires. Nous sommes 100%. Nous n'avons aucun partenaire étranger. Nous n'avons aucune assistance technique étrangère. C'est nous qui avons tout le savoir-faire, c'est nous qui développons tout. Et nos projets en Tunisie et à l'étranger sont dirigés par des Tunisiens. Quand nous avons démarré le Maroc, il y a une équipe de 40 Tunisiens qui sont partis pour démarrer l'usine du Maroc. Au Mexique, maintenant, nous avons 5 Tunisiens qui sont là-bas. Aux États-Unis aussi. Tunisiens. Nous avons une Tunisienne, oui. Et même les femmes. Aux États-Unis, nous avons 2 Tunisiens qui sont installés. Nous sommes installés aussi aux États-Unis, donc ils sont installés aux États-Unis. En Allemagne, nous avons 4 Tunisiens. En Égypte, nous avons 5 ou 6 Tunisiens. Donc c'est nos cadres tunisiens qui sont en train de diriger nos entreprises à l'étranger. C'est eux les dirigeants. Mais évidemment, comme nous sommes une multinationale,
nous avons des cadres aussi étrangers. Il ne faut pas qu'il y ait une discrimination. Et tout à l'heure, je disais, pas de discrimination entre les niveaux, entre l'horaire, entre tout ça. Mais aussi, il ne faut pas qu'il y ait une discrimination entre les nationalités. Pour l'instant, ces 90% sont des Tunisiens qui dirigent. Les Japonais, quand ils font des implantations, ils envoient comme Japonais toujours le directeur financier. Le directeur financier est toujours japonais. Mais le directeur général, il peut être quelqu'un de la région. Donc nous avons beaucoup d'expatriés et ça se passe très bien. Et puis, ils passent un certain temps. Après, ils sont transférés sur un autre site. Et puis, il y a une certaine rotation. Parce que des fois, ils se fatiguent de rester à l'étranger. Donc, ou bien ils rentrent en Tunisie, après ils repartent. Nous avons peut-être aujourd'hui une centaine de Tunisiens à l'étranger, expatriés. Et d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont en train de prendre la nationalité des pays où ils sont. Ils prennent des visas de résidents permanents, après ils prennent la nationalité du pays. Donc voilà, c'est les Tunisiens. Maintenant, au niveau de COFAT, il y a une question sur la sous-traitance. COFAT n'a jamais été un sous-traitant. COFAT, quand elle a démarré avec une joint venture, avec une filiale de General Motors, qui est rentrée avec COFAT à 35%. Après, nous avons racheté la participation. Mais COFAT a toujours obtenu toute seule ses marchés. C'est pas de la sous-traitance. Nous faisons tout. Nous avons l'engineering, nous avons le développement, nous avons tout. Nous avons racheté en 2003, en 2002, la participation étrangère. Nous sommes aujourd'hui ce qu'on appelle un fournisseur de rang 1. Ça veut dire client final. Donc, il n'y a pas la mentalité sous-traitance chez nous. Il y a des périodes où on peut avoir un partenariat, mais aujourd'hui, et depuis déjà 12 ou 13 ans, nous n'avons plus personne comme partenaire, même à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent de faire des joint ventures avec eux en Iran ou par exemple, le pays où il y a la guerre, c'est ce moment, l'Ukraine ou en Ukraine ou en Biélorussie. Là, c'est des pays un peu fermés. Et là, nous sommes en train d'envisager des joint ventures avec eux dans leur pays. Parce que il n'y a pas de possibilité de nous implanter tout seul. Le même problème se pose en Iran, par exemple. Nous avons un projet en Iran, mais c'est ce problème-là qui se pose. Problème d'achat de terrain. En Algérie, par exemple, il y a aussi un problème de terrain. Donc, nous sommes véritablement en situation d'autonomie totale vis-à-vis des autres, mais évidemment, nous dépendons des marchés. S'il y a une crise, s'il y a quelque chose, on n'est jamais dans le même endroit. C'est toujours, il y a une crise là, on la compense de l'autre côté, et finalement, le groupe arrive à s'en sortir, et nous sommes en très très forte progression. Donc, nous avons des taux de croissance très très importants et très rapides. Et nous avons des banques internationales qui nous suivent, là où nous sommes. Nous avons des centres de recherche en Tunisie. Donc nous avons 3 centres en Tunisie. Et nous avons un centre en Allemagne. 2 centres en Allemagne nous avons. Nous avons un centre au Maroc. Et un centre au Portugal. Nous allons avoir bientôt un centre aux États-Unis. Dernière question, c'est maintenant. Dernière question. 2 questions, c'est maintenant. Mademoiselle. Alors, une question, 3 questions. Je ne t'attends pas. C'est maintenant. Merci. Selon votre présentation, les conditions de la globalisation des entreprises tunisiennes, ce sont des conditions assez fermes et assez difficiles. C'est réussir la globalisation d'une entreprise tunisienne, c'est réussir l'économie du pays en quelque sorte. Et selon vous, les entreprises tunisiennes, à quel niveau ou à quelle statistique, en termes de statistiques ou de normes, ont réussi réellement la globalisation?
Parce que selon votre présentation, on voit qu'un nombre très minime de nos entreprises tunisiennes peuvent réussir ce défi qui va donner certainement des résultats positifs sur le national. C'est-à-dire, si l'entreprise tunisienne réussit sa globalisation, réussisse dans ses marchés étrangers, certainement ça va donner des résultats positifs sur le national. Voilà, merci. Vas-y. Bonsoir, je me présente Malheur, ingénieur en industrialisation. La question était, on a noté suite à la révolution plusieurs changements dans l'état d'esprit et le comportement du salarié ou du cadre dans le milieu du travail. Ma question est, puisque votre société a tout un service de développement de ressources humaines, comment elle a pu s'adapter avec un tel changement? Merci. Bon, je me présente, directeur de site d'une multinationale client de groupe de l'eau Profica. Je remercie Céline pour sa conférence, premièrement. Et deuxièmement, il faut noter une grande fierté de la société Groupe Lomi à l'échelle internationale. Et carrément, personnellement, j'ai vécu sur l'intranet d'une multinationale américaine que je travaille maintenant, c'est la société Lear Corporation, que l'année dernière, sur l'intranet, il était une photo de dirigeants de l'Omi Group qui ont reçu le premier fournisseur mondial du groupe américain. Donc c'est une fierté à nous tous, et premièrement aux dirigeants de l'industrie tunisienne. Merci une fois au groupe. Ma question, elle est un petit peu plus dans le management des entreprises et des multinationales, ou bien de la globalisation des entreprises tunisiennes. La question c'est quel est le pourcentage des Tunisiens, des cadres, ou bien des management, des teams de management dans le groupe Lomi, des Tunisiens qui ont des diplômes à l'étranger et par rapport aux diplômes des universités tunisiennes. Ah, oui, bon. La question c'était est-ce que les entreprises tunisiennes sont en train de se diriger vers la globalisation ou s'internationaliser d'une manière, disons, profonde? Il y a beaucoup d'entreprises tunisiennes installées à l'étranger. Je crois qu'il y en a 700, 800 comme ça. Mais elles se contentent d'aller sur un marché. Par exemple, elles investissent en Algérie, elles peuvent investir en France, elles peuvent investir dans un autre pays. Une fois qu'elles ont investi une fois ou deux fois, elles s'arrêtent. Elles ne continuent pas. Là, parce qu'ils considèrent qu'ils ont atteint leur objectif. Donc, ils n'ont pas une politique de continuer jusqu'au bout. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tire. Ou bien c'est le dirigeant de l'entreprise qui tire, ou bien c'est le client qui leur demande qui tire, qui leur demande de s'implanter. Mais d'une manière générale, il y a une tendance à se contenter d'être partiellement international, d'aller sur un ou deux pays, puis s'arrêter. Donc là, il faudrait une politique industrielle ou une politique économique de la Tunisie qui les pousse à aller plus loin. Mais ils ont déjà fait leur premier pas, ils se sont déjà implantés à l'extérieur. Mais ils n'ont pas continué à s'étendre sur l'extérieur. Donc à des degrés divers. La seule entreprise qui a fait vraiment un truc global, c'est nous. Nous sommes uniques. C'est la seule entreprise tunisienne qui a fait la globalisation dans tous les pays et sur tous les continents. Les autres, ils s'internationalisent, mais c'est un peu par à-coup. Mais c'est déjà bien. Ils peuvent très bien, en faisant un travail un peu plus, ou disons définir des objectifs plus ambitieux, aller beaucoup plus loin. Mais là, ils doivent se concentrer sur un métier. Ils ne peuvent pas faire beaucoup de métiers. Il faut être vraiment concentré sur un métier.
L'autre question. Nous n'avons pas remarqué de changement d'état d'esprit parce que, comme nous sommes très bien structurés, on n'a pas eu on n'a pas remarqué. Ça s'est passé dans l'administration, surtout l'état d'esprit, mais dans les entreprises, c'est moins, parce que les entreprises sont mieux structurées. Bon, on a remarqué une agressivité plus grande au niveau des syndicats, mais même cette agressivité est limitée, parce qu'il y a eu la création de nouveaux syndicats. Et ça, c'est classique dans les transitions démocratiques. Il y a un renforcement des syndicats, il y a une compétition, il y a la création de nouveaux syndicats et une compétition qui amène plus d'avantages à l'autre. Et là, la compétition, c'est au détriment des entreprises. Ce n'est pas notre cas de toute façon. On n'a pas cette compétition chez nous et nous n'avons pas remarqué de changement de comportement des personnes. Au contraire, ils se sont repliés sur l'entreprise parce que l'entreprise les protège. Ils sont retrouvés à l'aise à l'intérieur de l'entreprise et je pense que même Pauline ont dû vivre la même chose. Ils n'ont pas eu de problème à l'intérieur. Les problèmes, c'est l'administration publique, les entreprises publiques. Là, il y a des problèmes, mais pas chez nous. Ni chez ceux qui sont structurés comme nous. Troisième question, Lire, qui est un de nos principaux clients. Nous n'avons pas de discrimination entre les diplômes étrangers et les diplômes tunisiens. Donc, un ingénieur, pour nous, c'est un ingénieur. D'ailleurs, il y a, vous êtes certainement au courant, que les Tunisiens qui ont fait les grandes écoles ou études à l'étranger ont tendance à rester à l'étranger. Ils rentrent de moins en moins. Ils arrivent à trouver de l'emploi, ils arrivent à s'intégrer dans le pays où ils ont étudié, et d'une manière générale, ils ont plus tendance à rester au pays qu'à revenir. De toute façon, nous, il n'y a aucun critère qui fait une discrimination entre le diplôme tunisien et étranger. Aucun critère. Mesdames, Messieurs, encore une fois, autrement, je remercie M. Fawzi Loumi, président du groupe Loumi. Je l'ai fait exceller parce que je considère que, rentrant dans le cadre de vos recherches sur le net et dans le cadre de votre curiosité scientifique, certainement vous avez fouillé dans les pages web pour chercher quelques informations sur Fawzi Loumi. Fawzi Loumi, c'est un centralien de il est sortant de Centrale Paris, donc non seulement au niveau des études, il a bien réussi ses études, mais aussi toute la famille a réussi sur le plan professionnel. C'est une fierté pour le pays, beaucoup de chance, beaucoup de tranquillité. J'espère que d'autres entreprises tunisiennes suivront. Merci à vous, Fawzi, merci à vous tous, et à la prochaine conférence, Inch'Allah, et à très bientôt. Merci.